السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ آؤٹر رنگ روڈ سے جڑی 27 بلدیات کا حیدرآباد میں انضمام، ایک اور برقی ڈسکام کا قیام، صاف پانی کی سربراہی کو وسعت دینے کابینہ کے فیصلے۔ حیدرآباد کے 27 نواحی بلدیات کے انضمام کی بلدیہ نے کی توثیق، ہر کارپوریٹر کو ترقیاتی کاموں کے لیے 2 کروڑ روپے منظور۔ GHMC کی جنرل باڈی کا وداعی اجلاس۔ پنچایت انتخابات کے لیے ریاستی الیکشن کمیشن نے جاری کیا شیڈول، 3 مرحلوں 11، 14 اور 17 دسمبر کو ہوگی رائے دہی، انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ۔ حیدرآباد شالی بنڈا کی گومتی الیکٹرانکس میں دھماکوں کے بعد آگ لگنے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی، صبح تک آگ بجھانے کا عمل جاری، بھاری مالی نقصانات کا بھی خدشہ۔
غیر قانونی رقم کی منتقلی کے لیے اکاؤنٹس کھلوا کر بھولے بھالے افراد کو دھوکہ دینے والی 8 رکنی ٹولی گرفتار، بھاری رقم منجمد۔ اور مالک کے مکان میں ڈکیتی کی کوشش ناکام، محافظ اور اس کے 5 ساتھی گرفتار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ریاستی کابینہ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اطراف و اکناف واقع 27 اربن لوکل باڈیز بلدیہ جو آؤٹر رنگ روڈ سے متصل ہیں جی ایچ ایم سی میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ بلدی نظم و نسق سے کہا گیا ہے کہ وہ جی ایچ ایم سی سے اس کی توثیق حاصل کرے۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے ریاست میں برقی کی سربراہی کو مزید بہتر بنانے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ساؤتھ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی، نارتھ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بعد ایک تیسری ڈسکام قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی کے ذریعے صاف ستھرے پانی کی سربراہی اسکیمات کو مزید او آر آر تک وسعت دینے کی تجویز منظور کی گئی۔ آئندہ 10 سالوں کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے برقی پیداوار اور اس کی سربراہی کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ قابل تجدید توانائی کے استعمال کے لیے بھی مختلف تجاویز پیش کی گئیں اور 3000 میگا واٹ شمسی توانائی کی خریدی اور قابل تجدید دیگر ذرائع سے توانائی کے حصول کو بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے کلین اور گرین انرجی پالیسی کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے تحت نئے صنعتوں کے قیام اور نئی سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے گی۔ نئی قائم ہونے والی صنعتوں کو خود کے توانائی کے حصول کے لیے ترغیبات دی جائیں گی تاکہ یہ صنعتیں توانائی کے حصول میں خود مکتفی ہو سکیں۔ کابینہ نے این ٹی پی سی پارونچا کے تحت 800 میگا واٹ پلانٹ کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے۔ زیر زمین کیبل کی تنصیب اور دیگر امور کو بھی منظوری دی گئی، جس میں جی ایچ ایم سی حدود میں انڈر گراؤنڈ کیبل کی تنصیب بھی شامل ہے۔ حیدرآباد کو برقی کی سربراہی میں 3 مختلف سرکلز میں تقسیم کیا جائے گا۔ شہر میں زمین کے اوپر تاروں کے بجائے زیر زمین کیبل سسٹم کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے ایس سی، ایس ٹی اور بی سی طبقات کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز کے کوتاگوڑم میں قیام اور ایک اور اسکول کے لیے ملوگو ضلع میں 40 ایکڑ اراضی کو بھی منظوری دی ہے۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں نیو ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام کو بھی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے پنچایت انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کومودنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 3 مرحلوں میں انتخابات کرائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے 11 دسمبر کو، دوسرا مرحلہ 14 دسمبر کو اور تیسرا مرحلہ 17 دسمبر کو ہوگا۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رائے دہی ہوگی۔ دوپہر 2 بجے کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ گنتی مکمل ہونے کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ انتخابی شیڈول کی اجرائی کے ساتھ ہی ریاست میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ 11 دسمبر کو ہونے والے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کے ادخال کا آغاز 27 نومبر سے ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی کا ادخال 30 نومبر سے اور تیسرے مرحلے کے لیے 3 دسمبر سے پرچہ نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ریاستی الیکشن کمشنر نے بتایا کہ 12,760 پنچایتوں 1,13,534 وارڈز کے لیے انتخابات ہوں گے۔ 1.66 کروڑ رائے دہندے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود ریجنل رنگ روڈ تک وسعت کریں گے، اس لیے کہ کارپوریشن کی جنرل باڈی اجلاس نے قبل ازیں ریاستی کابینہ کی اس تجویز کو منظوری دے دی جس کے تحت شہر کے نواحی علاقوں میں واقع 27 بلدیات کو جی ایچ ایم سی میں ضم کر دیا جائے گا۔ جنرل باڈی اجلاس نے شہر کی ترقی کے لیے ہر کارپوریٹر کو ترقیاتی کاموں کے لیے 2 کروڑ روپے کی حد تک کاموں کا اختیار دیا ہے، جس میں 1 کروڑ روپے خود کارپوریٹر کی اختیار تمیزی کے تحت اور 1 کروڑ روپے سٹی انچارج وزیر کی توثیق سے جاری کیے جائیں گے۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے نواحی بلدیات کے انضمام کی تحریک کو مباحث کے بغیر منظوری دے دی
کونسل کے اجلاس میں ایجنڈے اور دوسرے موضوعات کے باعث صبح کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ کونسل کے اجلاس میں مجلس کے ارکان مقننہ میر ذوالفقار علی، محمد مبین، ریاض الحسن آفندی، مرزا رحمت بیگ، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، بی جے پی رکن پارلیمنٹ رگھونندن راؤ، بی آر ایس ارکان اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی، تلسانی سرینیواس یادو اور دوسروں نے بھی شرکت کی۔ مجلس کے کارپوریٹرز سہیل محمود قادری، سلیم بیگ، عبد الوہاب، راشد فراز اور دیگر کارپوریٹرز نے مباحث میں حصہ لیا۔ سہیل محمود قادری نے مغلپورہ اسپورٹس کمپلیکس کا موضوع اٹھایا۔ سلیم بیگ نے صفائی اور دوسرے موضوعات پر بات کی۔ کمشنر آر وی کرنن نے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کا خلاصہ پیش کیا۔ انہوں نے نواحی بلدیات کے انضمام کے قد و خال بیان کیے۔ حیدرآباد میں ضم ہونے والی بلدیات میں پدہ امبرپیٹ، جل پلی، شمس آباد، ترکمجال، منیکنڈا، نارسنگی، آدی بٹلہ، تکوگوڑا، میڑچل، دمائی گوڑا، ناگارام، گھٹکیسر، گنڈیلا پوچمپلی، تومکنٹا، کومپلی، دنڈیگل، بولارام، تلاپور، امین پور، بدنا پیٹ، بنڈلا گوڑا جاگیر، میر پیٹ، بوڈپل، پیرزادی گوڑا، جواہر نگر اور نظام پیٹ شامل ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کونسل اجلاس کے دوران وندے ماترم گیت کو لے کر مجلس کے احتجاج پر کونسل میں ماحول کشیدہ دیکھا گیا۔ گیت کے 150 سال کی تکمیل پر جب کونسل میں اسے پڑھنے کا اعلان کیا گیا، مجلس کے کارپوریٹرز نے زبردست احتجاج کیا۔ مجلس کے کارپوریٹرز کا کہنا تھا کہ جو چیز ایجنڈے میں نہیں ہے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ مجلس کے کارپوریٹرز کے احتجاج پر بی جے پی کے کارپوریٹرز کی طرف سے بھی نعرے بازی ہوئی۔ دونوں کارپوریٹرز کے درمیان بحث و تکرار اور سخت الفاظ کا تبادلہ بھی عمل میں آیا۔ میئر وجے لکشمی نے اس موقع پر مارشلز کو طلب کر لیا۔ بی جے پی کے ایم پی رگھونندن راؤ کا کہنا ہے کہ بنکم چٹرجی کے اس گیت کو تحریک آزادی میں نمایاں اہمیت حاصل تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گیت ہماری تحریک آزادی کی علامت ہے اور اسے کسی بھی ذات یا طبقے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ ہم کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے۔ بی جے پی کارپوریٹرز کی طرف سے جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ ملک میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہوگا، اس پر مجلس کے کارپوریٹرز نے زبردست احتجاج کیا۔ مجلس کے کارپوریٹر میئر کے اجلاس تک پہنچ گئے اور اپنا احتجاج درج کروایا۔ کونسل میں مارشلز کو طلب کر لیا گیا اور میئر نے کارروائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ وندے ماترم بجائے جانے کے دوران مجلس کے کارپوریٹرز اپنی نشستوں پر ہی بیٹھے رہے۔ جی ایچ ایم سی کے آخری اجلاس کے دوران صبح بی آر ایس کے ایم ایل اے سرینیواس یادو جب مختلف مسائل پر بول رہے تھے، ان کا مائک کٹ کر دیا گیا۔ اس بات کو لے کر بی آر ایس کارپوریٹرز نے احتجاج کیا اور خاتون کارپوریٹر کی طرف سے انگلی دکھائے جانے پر میئر برہم ہو گئیں اور کارپوریٹر پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس بات کو لے کر کونسل میں ہوئی احتجاج کی طرف سے کارروائی میں خلل پڑا۔ بی جے پی کے کارپوریٹرز بھینس کے ساتھ پلے کارڈز تھامے ہوئے جی ایچ ایم سی کے دفتر پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کارپوریٹرز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو، میئر کو، جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کو شہر کے مسائل سے متعلق کسی بھی طرح کی نمائندگی کرنا بے فیض ہے، اس لیے بھینس کو ساتھ لایا گیا ہے تاکہ اسے یادداشت حوالے کی جا سکے۔ اجلاس کے آغاز پر سابق رکن اسمبلی جوبلی ہلز ایم گوپی ناتھ، سنتوش نگر کے کارپوریٹر مظفر حسین مرحوم اور تیلگو گیت کار اندیسری کو خراج پیش کیا گیا۔ مجلس کے کارپوریٹرز نے بی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کی خدمات کو خراج پیش کیا اور اپنے ساتھی مظفر حسین مرحوم کی شخصیت اور ان کی عوامی خدمات کا بھی حوالہ دیا۔ بی جے پی کے ایم پی رگھونندن راؤ نے تیلگو گیت کار اندیسری کو خراج پیش کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے ارکان مقننہ اور کارپوریٹرز نے صبح تلنگانہ حکومت کی لینڈ ٹرانسمیشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے سینئر لیڈر سرینیواس یادو، سدھیر ریڈی، سویتا اندرا ریڈی کے علاوہ کارپوریٹرز پلے کارڈز تھامے ہوئے جی ایچ ایم سی کے صدر دفتر پہنچے۔ حکومت کی اس پالیسی کے ذریعے صنعتی اراضیات کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ بی آر ایس کے لیڈر سرینیواس یادو نے حکومت پر اس پالیسی کی آڑ میں اسکیم کا الزام عائد کیا اور اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس کے لیڈرز اور کارپوریٹرز اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی
थामे हुए थे। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के आखिरी इजलास के मौके पर अरकान मुखन्नना और कॉरपोरेटर्स ने यादगार तस्वीर खिंचवाईं। मेयर जी विजयलक्ष्मी के अलावा जीएचएमसी का अमला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी सनती आराजियात को फरोख्त करते हुए 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के स्कैम की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी इस मामले में अडानी और अंबानी को भी एक ही झटके में पीछे छोड़ देना चाहते हैं। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जिस स्कैम का मंसूबा बनाया है, इससे वो समझते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें भी आराम से बैठकर इस स्कैम की रकम खा सकें। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि केसीआर के दौर इख्तिदार में 1 करोड़ 30 लाख खवातीन में साड़ियां तकसीम की गई थीं, जबकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने 46 लाख खवातीन में साड़ियां तकसीम की हैं। हरीश राव ने कहा कि हर बदकम्मा त्यौहार के दौरान तमाम खवातीन को रियासत में साड़ियां तकसीम की गईं। रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में आने के बाद 2 बार बदकम्मा हो चुका है, ताहम सिर्फ 1 बार खवातीन को साड़ियां तकसीम की गई हैं। हरीश राव ने कहा कि माबाकी साड़ियां आखिर कब तकसीम की जाएंगी। तेलंगाना वेमुलवाड़ा के रुकन असम्बली ए श्रीनिवास और सिरसल्ला के कलेक्टर गरिमा अग्रवाल आज सरकारी मकानात के काम के मुआयने के दौरान हादसे का शिकार होने से बच गए। बताया जाता है कि जब रुकन असम्बली और कलेक्टर इमारत का मुआयना कर रहे थे, अचानक फ्लोरिंग के हिस्से में शिगाफ पड़ गया। ताहम इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन मकानात तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाली तामीरी अशिया को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर ए श्रीनिवास ने वेमुलवाड़ा के नरसापुरम में फ्लोरिंग के मुनहदिम होने के वाक़े के लिए साबिक़ा बीआरएस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास का कहना था कि वो डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मुआयना करने गए थे और जिस तरह का मेयार नजर आया, इसे सब ने देखा कि फ्लोरिंग मुनहदिम हो गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव से मुलाकात करते हुए पहाड़ी शरीफ फ्रूट मार्केट के आगाज को लेकर तबादले ख्याल किया। रुकन असम्बली ने सदर मजलिस के पयाम से भी रियासती वजीर को वाकिफ कराया। रियासती वजीर ने रुकन असम्बली को तयक़ुन दिया कि पहाड़ी शरीफ में जल्द ही फ्रूट मार्केट का आगाज होगा। इस मौके पर फ्रूट मार्केट एसोसिएशन के अरकान भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मोहम्मद मुबीन ने रियासती कमिश्नर बराए स्टेट इंफॉर्मेशन बोरेड्डी अयोध्या रेड्डी और तेलंगाना के इंफॉर्मेशन कमिश्नर मोहसिना परवीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को एक याददाश्त पेश की, जिसमें आरटीआई के नाम पर जबरदस्ती मालूमात हासिल करने की मुखालिफत की गई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि चंद लोग कानगी स्कूल्स की मालूमात हासिल करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि कानगी गैर इमदादी स्कूल्स इस जुमरे में नहीं आते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के जिम्मेदारों ने तमाम तफसीलात बताई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मजलिस हमेशा स्कूलों के जिम्मेदारों के साथ है और रहेगी। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ मदारिस के जिम्मेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आरटीसी क्रॉस रोड मुशीराबाद आजमाबाद मस्जिद की मौकूफा आराजी पर मुबैना जबरन कब्जे पर मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड से शिकायत की है। मुकामी अवाम ने बताया कि 2 एकड़ वक्फ आराजी पर कब्जा किया गया है। मुकामी अवाम का कहना था कि इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के इंतजामिया का रवैया भी ठीक नहीं है। मंगल को मुकामी अवाम आराजी पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी ओहदेदार नहीं पहुंचा। मुकामी अवाम ने बताया कि इस कब्जे से बोर्ड को महाना 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है।
हैदराबाद शालीबंडा में वाक़ गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में पीर की रात धमाकों के बाद लगी भयानक आग में एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। इस वाक़े को लेकर फायर ब्रिगेड और पुलिस की तरफ से मुतज़ाद दावे किए गए हैं। फायर ब्रिगेड के ओहदेदार श्रीनिवास का कहना था कि सीएनजी वाली कार शोरूम के शटर से टकराई थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ और आग लग गई। जबकि साउथ जोन के डीसीपी का कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले आग लगी थी। ताहम बाज मुकामी लोगों ने आग लगने के इस वाक़े पर शुबहात का इजहार किया है। आग लगते ही शोरूम के वॉशिंग मशीन्स और दूसरा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। शोरूम से मुत्तसिल एक और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान और कपड़े की दुकान को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली मुकाम वाक़या पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मुकामी मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और मजलिस के कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम ने मिलकर बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए हैं। बताया गया है कि 4 जख्मियों को मुकामी खानगी हॉस्पिटल और 2 को डीआरडीओ के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रात देर गए तक मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी देखी गई और आज सुबह भी ये देखा गया कि शोरूम के अंदर रखे कंप्रेसर से गैस के अखराज की वजह से बाज़ हिस्सों में आग नहीं बुझ पाई थी। फायर ब्रिगेड का अमला मुसलसल आग पर काबू पाने के लिए मुतहर्रिक रहा। इस वाक़े में भारी माली नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। इस हादसे में एक कार, एक ऑटो और 2 टू व्हीलर जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगने के दौरान धमाका इतना शदीद था कि सामने जिम के शीशे भी टूटकर गिर पड़े। जख्मियों में रास्ता चलने वाले भी शामिल बताए गए हैं। आज सुबह तक भी फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ देखा गया। आग लगने के वाक़े को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, इसके तनाजुर में मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसी से भी इसकी तहक़ीक़ात कराई जा सकती हैं। इस दौरान इस शोरूम के मालिक गणेश, जो झुलस गया है और एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज है, बताया कि धमाका दुकान के अंदर हुआ। इब्तदाई खबरों में एक इलेक्ट्रिक कार की टक्कर से धमाके की खबरों पर पुलिस दिल्ली के लाल किला धमाके से मुशाबहत के जाविये पर गौर कर रही थी। ताहम कार के ड्राइवर और शोरूम के मालिक के बयान के बाद पुलिस ने इत्मीनान का इजहार किया है। पीर की रात शालीबंडा गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी भयानक आग की वजह से नामालूम शख्स की मौत हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में लुकआउट नोटिस जारी की है। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह से यह शख्स शदीद तौर पर झुलस गया था और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। वहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। ये मुतवफ़ी शख्स मुस्लिम बताया गया है। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि अगर कोई इस शख्स के बारे में जानता है तो मोगलपुरा पुलिस को इन नंबरात पर मुतल्ला किया जाए। 8712664413, 8712660361। साइबर क्राइम पुलिस और टास्क फोर्स ईस्ट जोन ने गैरकानूनी रकम मुंतकिली के लिए अकाउंट्स खोलकर भोले भाले अफराद को धोखा देने वाली 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जगदीश, सुनील कुमार, मनदीप, निखिल बाबू, पवन, प्रवीण और बालाजी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो ड्राइवर जगदीश से कन्हैया का राब्ता हुआ था। कन्हैया जगदीश को अकाउंट नंबर्स फराहम करने पर एक अकाउंट पर 10,000 रुपए की पेशकश की। जगदीश ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने अफराद खानदान और दोस्तों के अकाउंट्स खोल दिए और इन अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बैंक पासबुक्स, सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स और दूसरी अशिया जब्त की गई। इन अकाउंट्स में तकरीबन 24 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कराई गई थी। पुलिस ने 16,31,154 रुपए की रकम मुंजमद की है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास एंड उसके टीम और साइबर क्राइम के टीम दोनों मिलके एक अच्छा काम किए। उसमें म्यूल अकाउंट्स क्रिएट करने वालों को एक गैंग पकड़े। म्यूल अकाउंट बोले तो जो तुम्हारे को तो खबर ही नहीं रहता, तुम्हारा अकाउंट यूज करते रहते। अगर कोई भी तुम्हारा आधार कार्ड और कोई एड्रेस प्रूफ दिए तो वो अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन करते उसमें। सो उसमें ओपन करके जो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, वो अकाउंट यूज करके
जो भी फ्रॉड अमाउंट है वो उसमें डाल के वो विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस में न्यू अकाउंट यूज करते हैं। कोई भी मैं पब्लिक को गुजारिश करूंगा, कोई भी तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा एड्रेस प्रूफ, लाइसेंस, गैरों को नहीं देना। तुम्हारे पहचाना वालों को देगा तो प्रॉब्लम नहीं है, गैरों को नहीं देना। और तुम्हारा अकाउंट ओपन हुआ तो बैंक में देखो, अगर कोई मैसेज आया तो तुम्हारा सेल फोन नंबर दे देना, दूसरों का सेल फोन नंबर नहीं देना। तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा बैंक अकाउंट को, आधार कार्ड को तुम्हारे दूसरों का सेल नंबर देना। जो भी है वो तुम्हारा वो मैसेज आता तो तुम्हारा नंबर दिए तो तुम्हारा मैसेज आता, तुम्हारे को वाकिफ रहता क्या हो रहा मेरा अकाउंट पे। सो ये म्यू अकाउंट में ये 8 लोग को पकड़े हुए। ये लोग अनपढ़ लोगों को, ऑटो ड्राइवरों को, दूसरों लेबर को पकड़ के उनका आधार कार्ड लेके उनके नाम पे अकाउंट ओपन करके वो लोगों का सिम कार्ड डाल के, वो लोगों का सिम कार्ड उसको अटैच करके पूरा ये फ्रॉड अमाउंट उसमें डाल के वो फ्रॉड अमाउंट निकाल लिया है। सो इसमें पूरा 29 करोड़ ऐसा फ्रॉड अमाउंट ये अकाउंट्स में 127 अकाउंट्स ऐसा ओपन हुआ है। ये 127 अकाउंट्स में ये फ्रॉड अमाउंट डाल के निकाल चुके हैं। सो इसमें जो भी अकाउंट्स दिए हैं वो इनोसेंट्स है। अगर ये अकाउंट्स 10,000 10,000 को पैसे भेज लिए ये लोग, तो जो ऑपरेटर करा ये एक पर्सन को पिक करके उनका एक अकाउंट ऐसा ओपन करवाया, वो लोगों को पकड़े। ऐसा लोगों का समाज के लिए बहुत डेंजर है। कोई भी आप इससे ये जरिए से गुजारिश करूंगा, कोई भी अकाउंट नहीं देना, ओपन करे तो आपका नंबर देना। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में हाउस गार्ड की तरफ से घर के मालिक पर हमला करते हुए डकैती की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक अजय अग्रवाल के मकान पर तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले 40 साला राधा चंद ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर अजय अग्रवाल और उनके ड्राइवर पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि राधा चंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही मालिक के घर में डकैती का मंसूबा बनाया था। ये टोली रस्सियों और चाकुओं के साथ अजय अग्रवाल के घर पहुंची थी। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस की तरफ से कंचनबाग पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के कृष्णकांत को अय्यप्पा दीक्षा लिबास पहनने पर मेमो जारी किया गया है। साउथ ईस्ट जोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के श्रीकांत की तरफ से यह मेमो जारी किया गया है। बताया जाता है कि बाल और दाढ़ी के बड़े रखने, सियाह कपड़े पहनने और बगैर जूते पहनने के सिलसिले में यह नोटिस जारी की गई है। रंगारेड्डी जिले जलपल्ली में मछलियां पकड़ने के दौरान झील में गिरकर 24 साला नौजवान फौत हो गया। मुतौफी की शनाख्त इंदिरानगर जलपल्ली के साकिन महेंद्र की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर बचाव और राहतकारी की टीमें और FS चंद्रायन गुट्टा की टीमें मुकामे वाक़या पहुंची। लाश को पानी से निकाला गया और इसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हबशीगुड़ा के हुदूद में 10वीं जमात की तालिबा ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कम निशानात आने पर वालिदैन की तरफ से डांट डपट पर तालिबा ने इंतहाई इक़दाम किया। सरपरस्तों को और वालिदैन को तलबा अगर कम निशानात लाते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तलबा पर गैर ज़रूरी दबाव उनके जहन को मुतासिर कर सकता है। सरपरस्त ही अगर अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो इन पर और भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में अपने बच्चों को दोस्त की तरह समझाएं और उनकी हर सतह पर हौसला अफजाई करें ताकि बच्चे जहनी दबाव का शिकार न हों। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े तारामती के पास कार की टक्कर से ऑटो उलट गया। ऑटो में सवार 2 ख़वातीन शदीद जख्मी हो गईं। अहनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त ऑटो ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आउटर रिंग रोड से जुड़ी 27 बलदियात का हैदराबाद में इंजमाम, एक और बरकी डिस्कॉम का क़याम, साफ पानी की सरबराही को वसअत देने काबीना के फैसले। हैदराबाद के 27 नवाही बलदियात के इंजमाम की बलदिया ने की तौसीक। हर कॉरपोरेटर को तरक्याती कामों के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर। GHMC की जनरल बॉडी का विदाई इजलास। पंचायत इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल। 3 मरहलों 11, 14 और 17 दिसंबर को होगी रायदही। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। हैदराबाद शालीबंडा की गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में धमाकों के बाद आग लगने के वाक़े में एक शख्स हलाक, मुताद्दिद जख्मी। सुबह तक आग बुझाने का अमल जारी, भारी माली नुकसानात का भी खदशा। गैर कानूनी रकम की मुंतकिली के लिए अकाउंट्स खुलवाकर भोले भाले अफराद को धोखा देने वाली 8 रुकनी टोली गिरफ्तार, भारी रकम मुंजमिन। और मालिक के मकान में डकैती की कोशिश नाकाम, मुहाफिज और उसके 5 साथी गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।